प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, तो तू साड़ी मदद से सहायता करना। मैं ना बोल बढ़ के तेरा पुत्र आत्मा काम करे मेरे यीशु नाम से हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप प्रभु यीशु मसीह नाम से दराजा हालेलुया। खुदाबंद प्रभु दा बहुत शुक्रगुजार करते हैं, तो धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत ही प्यार ना प्रिया परमेश्वर ते बहुत ही तरस ना प्रिया परमेश्वर प्रभु दा शुक्रगुजार करते हैं, असं धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत ही साडा स्वर्गी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सानू यही किया है कि जेकर तुसी मैनू पिता कह के पुकारो तो मैं तुहाडा वो पिता पवित्र पिता हूँ जिहड़ा तुहानू बहुत ही बुलंदियां ते लैके जा सकदा। तुहाडीआं जिंदगी चों हर गंद मांदा बुरे ख्याल, बुरीआं आदतां, बुरे इस तरह के कई काम जिहड़े तुहाडीआं जिंदगियां दे विच आ, जेकर तुसीं मैनूं पिता कह के सच्चा पिता परमेश्वर कह के तुसीं मैनूं पुकारो तो मैं तुहाडीआं जिंदगियां दे विचों वो सब कुछ कढ के तुहानूं मैं अपने बेटे ते बेटियां बना सकदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर यीशु नासरी जिहड़े आ वो पिता परमेश्वर आ साडे। हालेलुया। ओही साडे पिता आ, ओही साडे बाप, वो सब कुछ है। हालेलुया। जिहड़े साडे इत्थे जिहड़े इत्थे पिता जिहड़े साडे जिन्हां ने सानूं जन्म दिता आ, वो तां पिता उन्हां दा भी सानूं सत्कार करना चाहिए है, उन्हां दी भी सानूं इज्जत मान करना चाहिए। पर कई बारी बहुत सारे भैन भाई जिहड़े उन्हां दे पिता जिहड़े आ वो इस दुनिया तो चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब कि वो पिता जिहड़े आ 70 नहीं तो 80 बरे जिहड़ी आ उन्हां दी उम्र हुंदी है, पर साडा स्वर्गी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जिहड़े आ वो हमेशा तक साडी मदद ते सहायता करते हैं क्योंकि वो साडे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मैं ते पिता एक हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ही प्रभुआं दे प्रभु राजां दे राजा वो साडे पिता। वो जदों फिर साडे जिहड़े आ पिता जिहड़े इस संसार दे पिता आ जिहड़े वो तां 70 नहीं तो 80 बरे कई बारी पहलां ही भी इस दुनिया तो चले जाते आ, पर साडा जिहड़ा स्वर्गी पिता आ वो सानू हमेशा हमेशा प्यार करदे। स्वर्गी पिता जिहड़ा साडा वो सानू हमेशा प्यार करदे, वो सानू कदी नहीं छड्डदा है। हालेलुया। वो सानू कदी नहीं छड्डदा मेरे जीजो, क्योंकि वो साडा की है स्वर्गी पिता है मेरे जीजो। हालेलुया। एक बार जिहड़ा आ साडा जिस्मानी जिहड़ा पिता आ वो सानू की कर दिंदा है, सानू किसी गल्लों ना कर दिंदा है, पर साडा स्वर्गी पिता जिहड़ा आ वो कदी सानू ना नहीं करदा है। जदों असीं सच्चे दिल दे नाल असीं मन लैने आ कि मेरा यीशु मसीह नासरी प्रभु जिहड़ा वो साडा पिता आ मेरे जीजो। हालेलुया। इसी तरह आप परमेश्वर के वचन के विचों यह देखते हाँ, यूहन्ना की अंजील उहदा 10 बाब की 30 ऐत आप परमेश्वर के वचन के विचों देखते हैं। लिखिया उन्होंने संदीपक जीवन दिंदा हाँ और उन्हों का संदीपक काल तक कदे नाश ना होवेगा, ना कोई उन्होंने मेरे हथों खो लवेगा। मेरे पिता जिन्हें मैनू वो दित्तियां हन सबना तो वड्डा है ਅਤੇ कोई पिता के हथों उन्होंने खो नहीं सकता। मैं और पिता एक हाँ, मैं ते पिता एक हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर का वचन सानू इत्थे दसदा है कि ਜਿਹੜੇ लोग मैनू दिते उन्होंने कोई खो नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हों का पिता हाँ, क्योंकि मैं ते पिता एक है मेरे यीशु नासरी। इस वचन दे विच लिखिया कि परमेश्वर का वचन सानू ये कहंदा कि मैं और पिता एक हाँ। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी कहते मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। इस करके सानू पिता परमेश्वर का जिहड़ा धन्नवाद करन दी लोड़ है। सानू उन्होंने स्वर्गी पिता नू अपना पिता जिहड़ा आ हमेशा तक मनन दी जरूरत है मेरे जीजो। हालेलुया। क्योंकि जूदी कहते भी तेरी तो उम्र हले 50 बरियां दी नहीं, तू कहना कि मैं इब्राहिम नू देखिया, पर मेरे जीजो यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम तो पहला मैं सी, इब्राहिम तो पहला
ਮੈਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸਲੀ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 29 ਬਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 29 ਬਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਹਦਾ 29 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। 29 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸੇ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 28 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ 28 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਬਾਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਨਬੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋ ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੀ 28 ਬਾਪ ਦੀ 9 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 ਬਾਪ ਦੀ 9 ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਨ। ਅਰ ਦੌਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੌਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਯਹੋਨਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਨਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 14 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ
मैं पिता दे कोल जाता हाँ क्यों जो पिता मेतों ਵੱਡਾ है। मैं पिता दे कोल जाना क्योंकि पिता मेतों ਵੱਡਾ है। वो आप ही पिता है, आप ही पुत्र है, वो सब कुछ आप ही है मेरे जीजो। हालेलुया। मैं पिता दे कोल जाता हाँ क्योंकि पिता मेतों ਵੱਡਾ है ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਹੋ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 70 ਨਹੀਂ ਤੇ 80 ਵਾਰੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਪੁੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਆਮੀਨ।